بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ وہ خواتین جو شادی شدہ ہوں اور جو شوہروں کے گھروں میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو، اگر وہ اپنے میکے جانا چاہیں، مطلب یہ کہ وہ پیرنٹس والدین کے گھر جانا چاہیں، تو اگر ان کے والدین کا گھر ان کے شوہر کے گھر سے یعنی ان کے اپنے گھر سے 48 میل کی دوری پر ہو، 48 میلز یعنی 48 میل کی دوری پر ہو، اور ان کا ارادہ ہو کہ والدین کے گھر میں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، ان کی نیت ہو کہ والدین کے گھر میں پیرنٹس کے گھر میں اپنے میکے میں 15 دن سے کم رہنا ہے، 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو پھر وہ اپنے والدین کے گھر میں پوری نمازیں نہیں پڑھیں گی، یعنی ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی نماز ہے، ہر وہ فرض نماز جس میں 4 رکعت فرض ہے، اس کو 2 رکعت پڑھیں گی، جس کو قصر صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ قصر کرے گی، پوری نماز نہیں پڑھے گی، ہر نماز مسافرانہ نماز پڑھے گی۔ یعنی ہر وہ خاتون جو شادی شدہ ہو، وہ اپنے والدین کے گھر جانا چاہیں، ان کے والدین کا گھر ان کے شوہر کے گھر سے کم 48 میل کی دوری یا اس سے زیادہ ہو، کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ دوری پر واقع ہو، اور ان کا ارادہ ہو والدین کے گھر میں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، تو پھر وہ اپنے والدین کے گھر میں مسافرانہ نماز پڑھیں گی، وہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر وہ پوری نماز پڑھیں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی، بلکہ ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی ہے اس میں 2 رکعت ادا کرے گی، لہٰذا صبح کے جو 2 رکعت فرض ہیں ان کو پوری پڑھیں گی، ظہر کے جو 4 رکعت فرض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھیں گی، عصر کے جو 4 رکعت فرض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھیں گی، مغرب کے جو 3 رکعت فرض ہیں ان کو 3 رکعت پورے پڑھیں گے، اور عشاء کے جو 4 رکعت فرض ہیں ان کو 2 رکعت فرض پڑھیں گی، اور اس کے بعد وتر پڑھیں گی۔ لیکن اگر انہوں نے فرائض کو پورا پڑھ لیا اور دو نہیں پڑھے تو پھر ان کی وہ گناہ ہوگا اور ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض پورے پڑھ لیے، تو پھر اگر 2 رکعت کے بعد قیدے میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے، وہ سجدہ سہو کرے گی اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 2 رکعت کے بعد قیدہ نہیں کیا، تشہد کے لیے نہیں بیٹھی اور 4 رکعت اسی طرح پورے کر لیا، تو اس کی نماز بالکل باطل ہے، وہ نئی سرے سے 2 رکعت فرض پڑے گی۔ اسی طرح عصر کی 4 رکعت فرض میں بھی یہی حکم ہے، اور عشاء کے 4 رکعت فرض میں بھی یہی حکم ہے۔ اور میں نے جو پہلے کہا کہ کم سے کم ان کے والدین کا گھر ان کے گھروں سے 48 میل کے فاصلے پر ہو، کم سے کم 48 میل دور ہو، اس کی دلیل یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برود وهو 16 فرسخا۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نماز قصر پڑھتے تھے، مسافرانہ نماز پڑھتے تھے، اور روزہ نہیں رکھتے تھے 4 برد میں۔ برد بریدت ان کی جمع ہے، اور بریدہ 12 میل کے لیے آتا ہے۔ یہ میرے پاس مصباح اللغات ہے، لغت کی مشہور کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ البرید جمع بردن، اس کی جمع آتی ہے برد، اس کی جمع آتی ہے برد، تقریباً 12 میل کی مسافت، یعنی 12 میل کی مسافت ان کے نزدیک بھی برید ان کی جمع ہے، برید کہتے ہیں 12 میل، تو 4 برد ہوئے 48 میل، تو یہ 48 میل کی دلیل ہوئی۔ اسی طرح میرے پاس یہ ترمذی پڑھی ہے، جامع الترمذی، امام محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الترمذی ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں اور میں نے جو کہا کہ کم سے کم 15 دن سے کم کی نیت ہو، اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے والدین کے گھر میں تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی، لیکن 15 دن سے کم کی نیت ہے تو پھر وہ نماز قصر پڑھے گی، مسافرانہ نماز پڑھے گی۔ اس کی دلیل ہے یہ میرے پاس جامع ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 236 ہے۔
इसमें फरमाते वरुवी अन इब्न उमर अन्हु क़ाल मन अक़ाम खमसता अशर यौमन अतम्म सलाता, कि जिसका इरादा हो कि वो 15 दिन रहने का इरादा करे, किसी जगह में 15 दिन के रहने का इरादा करे तो फिर वो नमाज़ पूरी पढ़ेगा। यानी 15 दिन से कम रहने का इरादा किया हो तो फिर नमाज पूरी नहीं पड़ेगा। ये जामिअ तिरमिज़ी थी, जिन नंबर 1 था और जिसका हवाला गुजर चुका है। ये मेरे पास हिदाया है, जिन नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 174 है 174। इसमें फ़रमाते हैं और मैंने जो ये कहा कि वो ख़ातून पूरी नमाज़ नहीं पढ़ेगी। अगर उसने पूरी नमाज़ पढ़ ली तो फिर देखेंगे, मिसाल के तौर पर ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ है, उसने पूरे पढ़ लिए, तो 2 रकात के बाद उसने तशहुद किया हो तो फिर वो 2 रकात साथ मिलाई उसने और आखिर में वो सजदा सहव करेगी और सजदा सहव के बाद उसकी नमाज़ पूरी हो जाएगी। आखिरी 2 रकात नफल हो जाएंगे और शुरू के 2 रकात उसके लिए फ़र्ज़ शुमार होंगे। लेकिन अगर मसलन ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़े, दूसरी रकात में उसने तशहुद नहीं किया, इसी तरह असर के 4 रकात फ़र्ज़ पढ़े, दूसरी रकात में तशहुद नहीं किया, और इशा के 4 रकात फ़र्ज़ पढ़े, दूसरी रकात में तशहुद नहीं किया, तो उसकी नमाज़ मुकम्मल तौर पर बातिल हो गई है। वो नमाज या तो नफल शुमार होगी या बातिल, और उसकी जो नमाज होगी उसको दोबारा 2 रकात करके पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर 2 रकात में तशहुद कर लिया और उसके बाद बकिया 2 रकात मिलाए तो फिर उसकी नमाज 2 रकात पहले वाले मुसाफराना होंगे और बकिया 2 रकात नफल होंगे और आखिर में सजदा सहव करेगी। इसकी दलील है ये हिदायत जिन नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 174 है। इसमें फरमाते व इन सल्ला अरबान, और अगर किसी मुसाफिर ने 4 रकात नमाज़ पढ़ ली, वक़ाद फ़ी सानियती, और दूसरी रकात में बैठ गए तशहुद के लिए, क़दर तशहुद की मक़दार अज्ज़ातुल ऊलयान अनिल फ़र्ज़, पहली 2 रकात उसकी फ़र्ज़ अदा होंगी, वल उख़रयान लहु नाफ़िलतुन, और आखिरी 2 रकात नफल शुमार होंगी। और इसी तरह फरमाया कि व इल्लम यक़ुद फ़ी सानियति क़दरहा बतलत, अगर दूसरी रकात के बाद वो तशहुद की मक़दार नहीं बैठा तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। और लिख्तिलात नाफ़िलति बिहा क़ब्ल इकमाल अरकानिहा, इसलिए कि उसने फ़र्ज़ नमाज पूरी करने से पहले नफल शुरू कर ली, लिहाजा उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। यह हिदायत है। ये मेरे पास रद्दुल मुख्तार अल-हाशिया अल-दुर्रुल मुख्तार जिन नंबर 2 है, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है। इसमें फरमाते हैं फ़लो अतम मुसाफिर इन क़ाद फ़िल क़ाअतिल ऊला तम फ़र्ज़ुहु वलाकिन असाअ, अगर मुसाफिर ने नमाज़ पूरी पढ़ ली और वो दूसरी रकात में बैठ गया तो उसके फ़र्ज़ तो पूरे हो जाएंगे लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आग शामी फरमाते हैं, अल्लामा शामी हाशिया में फरमाते हैं मुक़्तज़ा मा क़द्दमू फ़ी सुजूद अस्सहवी अन यक़ूल लितर्क सलाम फ़इन्नहु ज़करा अन्नहु इज़ा सल्लल ख़ामिसत बअदल क़ूदिल अख़ीर यज़ुम्मु इला सादिसतन व यस्जुदु लिस्सहवी लितर्क सलाम, लेकिन आखिर में सजदा सहव करेगा क्योंकि उसने सलाम को मुअख़्ख़र कर दिया था। ये अल्लामा शामी की किताब शामिया है, रद्दुल मुख्तार अल-दुर्रुल मुख्तार, सफ़ा नंबर जिन नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 733 और 734 पर यह बहस चल रही है। इसी तरह मेरे पास ये अल-फ़तावा ततारख़ानिया है, जिन नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 18 है। इसमें फरमाते हैं वमिन हुक्मिल वतनिल असली अन यंतक़िज़ बिल वतनिल असली अन्नहु मिस्लुहु, कहते हैं कि वतन असली जो बीवी जो औरत शादी करने के बाद शोहर के घर में मुंतकिल हो जाए, शोहर का घर उसका वतन असली बन जाता है। अब अगर वालिदैन के घर में जाएगी और 15 दिन से कम रहने की नीयत है और वालिदैन का घर 48 मील या इससे ज़्यादा की दूरी पर है तो फिर वो वालिदैन के घर में मुसाफिर रहेगी और मुसाफराना नमाज़ पढ़ेगी, पूरी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त उसके लिए नहीं होगी। इसी तरह मेरे पास अल-बहरुर राइक़ है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 230 है। इसमें फरमाते हैं फ़लो अतम वक़ाद फ़िस्सारि दसहा व इल्ला ला, अगर मुसाफिर ने पूरी नमाज़ पढ़ी और दूसरी रकात के बाद बैठ गया, 4 रकात वाली नमाज़ को 4 रकात ही पढ़ी, दूसरी रकात के बाद बैठ गया तो उसकी ये नमाज़ सही है, आखिर में सजदा सहव करेगा। व इल्लम यक़द अला रअस रकतैनी, और अगर दो रकातों के बाद नहीं बैठा, लम यसिह फ़र्ज़ुहु, उसके फ़र्ज़ नहीं दुरुस्त ना हुआ, उसकी नमाज दुरुस्त ना हुई। पूरी बात का ख़ुलासा ये है कि वो तमाम ख़वातीन जो शादीशुदा हों, अगर वो पेरेंट्स के घर में वापस आना चाहें और उनके वालिदैन के घर उनके अपने घर यानी शोहर के घर से कम 48 मील या इससे ज़्यादा की दूरी और मसाफत पर हो और वो अपने वालिदैन के घरों में 15 दिन से कम रहने की नीयत करें, तो उन ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं है कि वो पूरी नमाज़ पढ़े, बल्कि हर वो नमाज जो 4 रकात जिसमें 4 रकात फ़र्ज़ है उसमें 2 रकात फ़र्ज़ पड़ेगी। 4 रकात पूरे फ़र्ज़ पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है, गुनाह है। लिहाजा फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ को पूरी पढ़ेंगी,
ظہر کے 4 رکعت فرض کو 2 رکعت فرض پڑھیں گی، عصر کے 4 رکعت فرض کو 2 رکعت فرض پڑھیں گی، عشاء کے 4 رکعت فرض کو 2 رکعت فرض پڑھیں گی، اور اس 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد، عشاء کے 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد وہ پھر اس کے ساتھ وطر کی نماز 3 رکعت پوری پڑھے گی، اس لیے اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض کو پوری پڑھیں گی۔ یہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام اہل اسلام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔